Welcome to the math class. Today I'm discussing about the theorem Newton's divided difference formula. Statement: if y is equal to f of x is a function which assumes the values f of x naught, f of x1 and so on f of xn. These values are called entries. For the values x0, x1, x2 and so on xn of the argument x, these are all called arguments respectively, which are not equispaced. Which are not equispaced means the differences of arguments are not same. Then formula f of x is equal to f of x. Already we know this formula. Already we have to done so many problems for using this formula. F of x naught plus x minus x naught into f of the first divided difference f of x naught comma x1. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము? డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఇంటూ వై నాట్ రాసుకోవచ్చు. దీన్ని డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఇంటూ వై నాట్ రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్, అంటే డివైడెడ్ డిఫరెన్స్, సెకండ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఇంటూ వై నాట్ అన్న రాసుకోవచ్చు. అండ్ సో ఆన్. ప్రూఫ్: let y is equal to f of x be a function which takes the values f of x naught, f of x1 and so on f of xn corresponding arguments corresponding to the n plus 1 values of x naught, x1 and so on xn, not necessarily equispaced. Now we have to consider the first divided difference f of x1 comma x naught. Sorry, x comma x naught తీసుకుందాం. x comma x naught. We write the formula f of x naught minus f of x by x naught minus x. This can be written as, ఇక్కడ కింద మైనస్ కామన్ తీస్తే ఇది ముందు రాసి ఈ తర్వాత రాద్దాం. అంటే పైన కూడా ఒక మైనస్ కామన్ తీస్తే అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ లాగా రాసుకోవచ్చు. ఒక పైన ఒక మైనస్ కింద ఒక మైనస్ కామన్ తీస్తే మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే దీనిలా రాసుకోవచ్చు. ఎఫ్ ఆఫ్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ లాగా. దట్ ఇంప్లైస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ బై x minus x naught is equal to f of x comma x naught. ఇది వచ్చింది మనకి. ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నుంచి వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాసుకుందాం. ఇటు తీసుకెళ్ళిపోదాం. అలాగే మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ని అటు ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అవుతుంది. అంటే దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ x minus x naught into f of x comma x naught. So this is equation 1. So that is equation 1. Similarly, f of x1 comma, similarly f of, consider sorry, f of x comma second divided difference f of x naught comma x comma x naught comma x1, that is equal to ఫార్ములా ఎలా రాద్దామంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఇది ఫస్ట్ ఉంది కదా, ఈ సెకండ్ నుంచి బిగిన్ అవ్వాలి. ఎక్స్ నాట్ కామా x1 రాసి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ కామా x1 రాసి మైనస్ ఇప్పుడు ఇది అండ్ ఇది రాసి ఈ సెకండ్ రాయాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా ఎక్స్ నాట్ డివైడెడ్ బై ఈ లాస్ట్ది మైనస్ ఫస్ట్ది x1 మైనస్ x, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్, ఇక్కడ సేమ్ ఇందాకలాగా మైనస్ కామన్ తెద్దాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా ఎక్స్ నాట్ రాసి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ కామా x1 రాసి డివైడెడ్ బై ఈసారి ఇది ముందు రాదా ఎక్స్ మైనస్ x1.
From this equation, what about f of x comma x naught? Therefore, f of x comma x naught is equal to cross multiplication లో ఇది ఇటు వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ కామా ఎక్స్ వన్ వచ్చేస్తుంది. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ కామా ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ x minus x1 into f of x comma x naught comma x1. So this is equation 2. Now substitute. Now substitute second equation in equation 1. We get final ga em vastundante f of x is equal to substitute second equation తీసుకెళ్ళి equation 1 లో ఈ f of x అలాగే ఉంది. f of x is equal to f of x naught చూడండి జాగ్రత్తగా f of x naught ప్లస్ x మైనస్ x naught అలాగే ఉంది. x మైనస్ x naught ఇప్పుడు చూడండి f of x కామా x naught అంటే ఇదంతా రాసేసుకోవచ్చు కదా. కాబట్టి దీనికి ఇప్పుడు ఏం రాద్దామంటే f of x naught x మైనస్ x naught ఇంటూ x minus x naught into f of x comma f of x naught ఇది రాద్దాం f of x naught comma x1 plus x minus x naught into x minus x1 into f of x comma x naught comma x1. This is equation 3. మీరు జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే f of x is equal to f of x naught ప్లస్ x మైనస్ x naught ఇక్కడే ఉంది, x మైనస్ x naught ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ f of x naught కామా x1 ఎందుకు వచ్చిందంటే చూడండి ఈ మొత్తంలో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. తర్వాత ఈ x మైనస్ x naught ఉంది కదా, x మైనస్ x naught ఇంటూ x మైనస్ x1 లేకపోతే దీన్ని వెరిఫై చేద్దాం. ఇది అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేద్దాం. we get ఇక మొదలు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. we get రాసి f of x is equal to f of x naught ప్లస్ x మైనస్ x naught ఇంటూ ఇప్పుడు ఇది రాసి బ్రాకెట్ ఓపెన్ రాసి f of x naught comma x1 plus x minus x1 into f of x comma x naught comma x1 ఇది రాసాం. ఇప్పుడు దీన్ని మల్టిప్లై చేద్దాం. f of x naught ప్లస్ ఇది ఇంటూ ఇది అంటే x మైనస్ x naught ఇంటూ f of x naught comma x1 ప్లస్ ఇది ఇంటూ ఇది x మైనస్ x naught x minus x1 into f of x comma f of x comma x naught comma x1 x1 సరిపోయిందా? So this is equation 3. Consider f of x comma x naught comma x1 comma x2 ఈసారి f of దీన్ని ఎలా రాసుకుందాము f of x naught comma x1 comma x2 మైనస్ f of x comma x naught comma x1 divided by x2 minus x that is equal to f of x comma x naught comma x1 minus f of x naught comma x1 comma x2 divided by x minus x2. ఓకే, దీని ఎలా రాసామంటే చూడండి ఫస్ట్ ఇది రాసాము, ఫస్ట్ ఇది రాసి మైనస్ తర్వాత ఇది రాసి మైనస్ కామన్ తీసి ఇక్కడ కూడా మైనస్ కామన్ తీసి ఫస్ట్ ఇది తర్వాత ఇది రాసుకున్నాం. ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే f of x comma x naught comma x1 that is equal to f of x naught comma x1 comma x2 plus x minus x2 into f of x comma x naught comma x1 comma x2. So this is equation 4. ఇందాకలాగా now substitute
Now substitute 4 in equation 3. We get f of x is equal to f of x naught plus x minus x naught into f of x naught comma x1 plus x minus x naught x minus x1 into f of x naught comma x1 comma x2 plus x minus x2 into f of x naught comma x1 comma x2 f of x naught x comma f of x comma x naught comma x1 comma x2. So after substituting this, we get f of multiply, can multiply f of x naught plus x minus x naught into f of x naught comma x1 plus we can multiply with this దీంతో ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మల్టిప్లై చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ కామా ఎక్స్ వన్ కామా ఎక్స్ టూ ప్లస్ we can multiply this one f of x minus x naught into x minus x1 x minus x2 into f of x comma x naught comma x1 comma x2. By continuing like this, by continuing like this, we get f of x is equal to f of x naught plus x minus x naught into first divided with difference plus x minus x naught x minus x1 f of x naught x1 x2 plus and so on plus x minus x naught x minus x1 and so on x minus xn minus 1 into f of x comma x naught comma and so on xn. Therefore f of x is equal to formula f of x naught plus x minus x naught f of x naught comma x1 plus x minus x naught x minus x1 into f of the second divided difference plus and so on plus x minus x naught x minus x1 so on x minus xn minus 1 into f of x comma x naught comma f of x comma x naught comma x1 comma x2 comma and so on xn. Since f of x comma x naught comma x1 comma and so on xn is equal to 0. Okay, hence the theorem. So this is the way we have to solve any problem by using this formula, Newton's divided difference formula. Okay, and one more proof, one more derivation. Prove that f of x naught second divided difference f of x naught comma x1 comma x2 that is equal to f of x naught by x minus x naught minus x1 x naught minus x2 plus f of x1 by x1 minus x naught x1 minus x2 plus f of x2 by x2 minus x naught x2 minus x1 లేదా దీన్నే ఇంకొక రకంగా అడగొచ్చు or prove that
divided difference or symmetric with respect to arguments. Symmetric అంటే both a is equal to b or b is equal to a, whatever it may be. సో ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేద్దాం దీన్ని. ప్రూఫ్ కన్సిడర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఇక్కడేమో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ కామా ఎక్స్ వన్ కామా ఎక్స్ టూ ముందు టూ వేరియబుల్స్ తో తీసుకుందాము. ఫస్ట్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ కామా ఎక్స్ వన్ తీసుకుంటే దీనికి ఫార్ములా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్. ఇప్పుడు దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ కామా ఎక్స్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు దీనిలో ఫస్ట్ ఇది రాసుకొని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ divided by x naught minus x1. Therefore, f of x naught comma x1 is equal to idi by idi f of x naught by x naught minus x1 minus f of x1 by x naught minus x1 ఇలా రాసుకుందాం. Similarly, ఈసారి f of x1 comma x2 దీనికి ఎలా ఉంటుంది? ఎక్స్ నాట్ కామా ఎక్స్ వన్కి అయితే ఎలా ఉంది, మరి ఎక్స్ వన్ కామా ఎక్స్ టూకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ టూ. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ ఫార్ములా లాగా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ బై ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ టూ ఒకటి, అలాగే మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ బై, అంటే ఈ ఫార్ములా ఎలాగైతే వచ్చిందో సిమిలర్గా వీ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్ x1 మైనస్ x2 ఇలా రాసుకున్నాం. ఈ సెకండ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటా. కన్సిడర్ ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ సెకండ్ డిఫరెన్స్ అంటే ఎక్స్ నాట్ కామా ఎక్స్ వన్ కామా ఎక్స్ టూ దాకా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దీని ఫార్ములా లాగా రాస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఈ రెండు రాయాలి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ కామా ఎక్స్ టూ మైనస్ ఆ తర్వాత ఈ రెండు రాయండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ కామా ఎక్స్ వన్ డివైడెడ్ బై లాస్ట్ది మైనస్ ఫస్ట్ది ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ రాసుకొని దీని నుంచి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బయటికి తీసుకొచ్చేస్తే 1/x2 మైనస్ ఎక్స్ నాట్ని బయటికి తీసుకొచ్చేస్తే ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ కామా ఎక్స్ టూ అంటే మనకు ఆల్రెడీ పైన వచ్చింది కదా, ఇక చూడండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ కామా ఎక్స్ టూ అంటే ఇదంతా రాసుకోవచ్చు. ఎక్స్ వన్ కామా ఎక్స్ టూ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ బై ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ టూ ఒకటి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ బై ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ టూ, తర్వాత అలాగే మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ కామా ఎక్స్ వన్ అంటే కూడా ఉంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ కామా ఎక్స్ వన్ ఇది ఉంది, దీన్ని రాద్దాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ బై ఎక్స్ నాట్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఒకటి ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ బై ఎక్స్ నాట్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఇక్కడ దాకా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ బ్రాకెట్ ఓపెన్. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ కామన్ తీద్దాము. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఏదైతే ఉందో అది కామన్ తీస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ అంటే ఇది ఒకటి ఉంది కదా, 1/1 ఇది ఒకటి ఉంది, ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ టూ ఒకటి ప్లస్ 1/ఎక్స్ నాట్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఇది ఉంది. ద రిమైనింగ్ అంతా సేమే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ చూడండి దీన్ని మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ చేస్తే ఇదే వస్తుంది. తర్వాత మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ బై ఎక్స్ నాట్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/x2 మైనస్ ఎక్స్ నాట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ బై ఇది రాస్తాను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ బై ఎక్స్ నాట్ మైనస్ ఎక్కడ ముందు ఈ రెండు రాసేసి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ చేసి ఈ రెండు రాసేసుకుని ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వస్తున్నాను చూడండి. దీనికి ఎల్సిఎం తీస్తా. ఎల్సిఎం తీస్తే ఏమవుతుందంటే
x నాట్ మైనస్ x1 ఒకటి ప్లస్ x1 మైనస్ x2 డివైడెడ్ బై x1 మైనస్ x2 x నాట్ మైనస్ x1 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ x1. ఈ రెండిట్లో ఏది క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి? ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దట్ ఇంప్లైజ్ x2 మైనస్ x0 bracket to open f of x2 divided by x2 minus x1 minus f of x0 by x0 minus x1 plus x0 minus x2 divided by x1 minus x2 x0 minus x1 into f of x1. That is multiply with 1 by x2 minus x0 with each and every term in the brackets. Finally, f of x2 by x2 minus x0 into x2 minus x1 minus f of x0 by x2 minus x0 x0 minus x1 plus x0 minus x2 by x2 minus x0 x1 minus x2 x0 minus x1 into f of x1. So this is the answer. ఒక ఆర్డర్లో రాసుకుంటే దీన్ని అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు f of x2 by x2 minus x0 x2 minus x1 అలాగే మైనస్ f of x0 by minus of x0 minus x2 into x0 minus x1 plus x0 minus x2 divided by minus of x0 minus x2 పైదానికి మైనస్ కామన్ తీస్తున్నాను x1 minus x2 ఇంటూ ఇంకొకటి ఉంది కదా కింద ఇంకోటి ఏంటంటే మైనస్ ఆఫ్ x1 మైనస్ x0 మైనస్ ఆఫ్ x1 మైనస్ x0 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ x1. ఇప్పుడు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్తో రాసుకుంటా వెళ్తే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమొస్తుందంటే దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ x0 కామా x1 కామా x2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ x0 బై x0 మైనస్ x1 x0 minus x2 అలాగే ప్లస్ f of x1 by x1 minus x0 minus x0 పైన x0 minus x2 x0 minus x2 రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి x1 minus x0 into x1 minus x2 తర్వాత ప్లస్ f of x అది రాస్తాను f of x2 divided by x2 minus x0 x2 minus x1 అర్థమైందా f of x0 అంటే ఫస్ట్ ఇది మైనస్ నుండి మైనస్ పోతే ఇది రాసేసుకున్నా ఆ తర్వాత ప్లస్ f of x0 మైనస్ x2 ఎక్కడైతే ఉందో ఇది ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఈ రెండు రిమైనింగ్ మిగిలిపోయి ఇంటి f of x1 మిగులుతుంది సో ఫైనల్గా ఇది అనమాట ఓకేనా హెన్స్ సాల్వ్డ్ ఓకే అండ్ వన్ మోర్ proof relationship between divided and ordinary difference అంటే ఆర్డినరీ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటిది ఫార్వర్డ్ ఒకటి వస్తుంది ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఒకటి బ్యాక్వర్డ్ ఒకటి వస్తుంది బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఒకటి ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ రైట్ prove that
prove that f of x naught comma x1 comma x2 and so on xn delta power n into f of x naught divided by n factorial into h power n idokati alage and f of x naught comma x1 comma and so on xn is equal to nabla power n into f of xn by n factorial into h power of n. దీన్నేమో డెల్టా అనొచ్చు, దీన్ని డెల్ అనొచ్చు, లేదా నాబ్లా అనొచ్చు. దాన్నేమో పైదాన్నేమో డెల్టా, దీన్ని నాబ్లా అనొచ్చు, డెల్ అని అనొచ్చు. నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? కాబట్టి దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేద్దాం. ప్రూఫ్ ఫస్ట్ వన్, లెట్ y is equal to f of x be the function suppose that the arguments x0 comma x1 comma and so on xn are equispaced with the interval of differencing small h, then x1 is equal to x0 plus h. Already we know x2 is equal to x0 plus 2h and so on xn is equal to x0 plus n into h. For this we have to prove, first condition x0 comma x1 comma and so on xn is equal to delta power n into f of x0 by n factorial into h power of n. ఇది మనం ప్రూవ్ చేద్దాం. ఫర్ దిస్ మనం ఎలా కన్సిడర్ చేద్దామంటే, for this we have to consider the first divided difference f of x0 comma x1. Write the formula f of x1 minus f of x0 by x1 minus x0. ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ x1 అంటే ఎంత ఇక్కడ x0 plus h, that is equal to f of x0 plus h minus f of x0 by x1 minus x0. అంటే therefore f of x0 comma x1 is equal to దీనికి ఫార్ములా ఉంది ఏంటిది, డెల్టా f of x0 by h. డెల్టా f of x0 అంటే ఇది రాసుకోవచ్చు, f of x0 plus h minus f of x0 రాసుకోవచ్చు by h, that is equal x1 minus x1 minus x0 అంటే ద ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్సింగ్ కాబట్టి h రాసుకున్నాను. కాబట్టి డెల్టా ఇంటూ f of x0 బై, నేను ఏం ప్రూవ్ చేయాలంటే ఇది కదా n ఫ్యాక్టోరియల్ కదా, కాబట్టి ఈ hని ఎలా రాస్తానంటే 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 1a, కాబట్టి hని h పవర్ ఆఫ్ 1 లాగా రాసుకుంటా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే ఫైనల్ గా వచ్చేది హెచ్ఏ. సిమిలర్లీ ఈ f of x1 కామా x2 ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. డెల్టా f of x1 బై 1 factorial into h power of n. So this is equation 2. Now consider the second divided difference f of x0 comma x1 comma x2. What about the formula of second divided difference f of x1 comma x2 minus f of x0 comma x1 divided by last the minus first the f of x2 minus x0. ఇక్కడ చూడండి f of x1 కామా x2 అంటే ఇది సబ్స్టిట్యూట్, సెకండ్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా, మైనస్ f of x0 కామా x1 అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, ఈ రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి డివైడెడ్ బై x2 మైనస్ x0 రాస్తా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఇంటూ f of x1 బై 1 factorial into h power of 1 minus delta into f of x0 by
1 factorial into h power of n whole divided by x2 minus x0 అంటే x2 అంటే ఇక్కడ ఉంది x2 అంటే x0 plus 2h కదా, అది రాస్తాను. x2 అంటే ఇక్కడ x0 plus 2h మైనస్ x0 అలాగే ఉంచేస్తా. అప్పుడు మైనస్ x0 ప్లస్ x0 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ x1 మైనస్ డెల్టా ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ x0 బై ఇది మల్టిప్లై అయింది. అంటే పైన హెచ్ ఉంది కదా, ఆ పైన హెచ్ ఒకటే హెచ్ పవర్ 1 అంటే హెచ్, ఈ కింద 2h ఉంది కదా, ఇంటూ 2h మల్టిప్లై చేస్తే డెల్టా ఇంటూ డెల్ కామన్ తీస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ x1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ x0 డివైడెడ్ బై 2h స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ x1 అంటే ఎంత అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ x1 అంటే x0 ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ x0 డివైడెడ్ బై 2h స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తానంటే ఈ డెల్టా అలాగే ఉంచేసేసి దీనికి ఫార్ములా డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ x0 అంటే అదేగా, ఇంటూ డెల్టా ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ x0 అంటే ఈ ఫార్ములా డివైడెడ్ బై 2h స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2h స్క్వేర్. అంటే దేర్ ఫోర్ ఏది కన్సిడర్ చేస్తే వచ్చింది మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ x0 కామా x1 కామా సెకండ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ చేస్తే మనకి డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ x0 బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ హెచ్. 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2నే కదా, కాబట్టి 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ హెచ్ స్క్వేర్ లాగా రాశాను. Similarly, third divided difference x0 comma x1 comma x2 comma x3 is equal to delta cube into f of x0 by 3 factorial into h power 3. Proceeding like this, ఇలా చేసుకుంటా వెళ్తే we get ఎంతది ఎలా ఉంటుంది మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ x0 కామా x1 కామా అండ్ సో ఆన్ xn is equal to delta power n into f of x0 by n factorial into h power n. Hence proved. ఇది ఇందులో మళ్ళీ సెకండ్ కండిషన్ ఉంది. సెకండ్ కండిషన్ ఉంది, నెక్స్ట్ we prove f of x0 comma x1 so on xn is equal to del అంటే నాబ్లా పవర్ n into f of xn డివైడెడ్ బై అంటే బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా అది n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ h పవర్ ఆఫ్ n. డెల్టా అంటేనేమో ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్, నాబ్లా అంటేనేమో బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్, డెల్ అని కూడా అనుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ f of x0 comma x1 that is equal to formula f of x1 minus f of x0 by x1 minus x0. ఇది ఫార్ములా. దట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ x1 అంటే మనకి ముందు రాసుకున్నాం కదా x0 ప్లస్ h అనేది, అలాగే మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ x0 డివైడెడ్ బై దీనికి ఎవరు రాసుకోవచ్చు, డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ అంటే హెచ్ కదా, హెచ్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఈ ఫార్ములా ఎలా రాస్తారంటే దీన్ని నాబ్లాలో రాస్తేనేమో ఎఫ్ ఆఫ్ x0 ప్లస్ హెచ్ రాసుకోవచ్చు డివైడెడ్ బై హెచ్. ఇదన్నా ఒకటే, ఇదే ఫార్ములా ఇలా రాసుకోవచ్చు అనమాట. దేర్ ఫోర్ ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ x0 కామా x1 ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే నాబ్లా ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ x1 బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ హెచ్ పవర్ ఆఫ్ 1. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. Similarly, ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ x1 కామా x2 అయితే ఏమవుతుందంటే నాబ్లా ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ x2 బై 1. ఇది కూడా 2 వేరియబుల్సే కదా, ఎఫ్ ఆఫ్ x1 కామా x2, కాబట్టి 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ హెచ్ పవర్ ఆఫ్ 1. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. ఇప్పుడు సెకండ్ డివైడెడ్. నౌ
Consider f of x naught comma x1 comma x2, that is equal to f of x1 comma x2 minus f of x naught comma x1 divided by x2 minus x1. ఇప్పుడు చూడండి f of x1 comma x2 అంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్, మైనస్ f of x naught comma x1 అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. అంటే nabla into f of x2 by 1 factorial into h power of n minus nabla into f of x1 by 1 factorial into h power of 1 whole divided by x2 minus x1 అంటే h. x2 లేకపోతే x2 minus x1 ఎలా రాద్దాం అంటే x2 అంటే డివైడెడ్ బై x0 plus 2h కదా, x0 plus 2h మైనస్ x1, సారీ ఇక్కడ x0 కదా, x0 ఈ ఫార్ములాలో x2 మైనస్ x0 కదా, మైనస్ x0, ఈ x0 క్యాన్సిల్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు nabla into f of x2 minus nabla into f of x1 whole divided by ఇక్కడ 2h ఉంది, ఈ పైన h ఉంది కదా, ఇంటూ h, 2h into h. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు nabla into f of x2 minus nabla కామన్ తీసేస్తే f of x2 minus f of x1 divided by 2h square, 2h square. That is the therefore f of x0 comma x1 comma x2 కన్సిడర్ చేసుకుంటే దీన్ని nabla into nabla f of x2 అంతేగా డివైడెడ్ బై 2h స్క్వేర్ వచ్చిందా మనకి, 2h స్క్వేర్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు nabla స్క్వేర్ ఇంటూ f of x2 డివైడెడ్ బై 2h స్క్వేర్, అంటే 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ అని రాసుకుందాం. 2 ఫ్యాక్టర్ అంటే 2నే ఇంటూ h స్క్వేర్. సిమిలర్లీ ఎంత టర్మ్కి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సిమిలర్లీ f of x0 comma x1 comma x2 and so on xn is equal to nabla power n into f of xn divided by n factorial into h power of n, h power of n. అంతేగా సరిపోతుంది. హెన్స్ prove. This is the way we have to solve any problem by using these formulas also. Okay, thank you.